2.5% to 51.6%, highest in 20 years. Dealing a big blow to people already Big blow. overwhelmed. Dealing a big blow. Blow Hmm. to people already overwhelmed by skyrocketing prices of essential goods aimed amid Amid. record inflation. The Energy and Mineral Resource Division on Friday night hiked diesel and kerosene prices by 34 taka per liter to 140 taka and octane and petrol prices by 46 taka per liter to 135 taka. The new prices took effect at 12 a.m. on Saturday, said a press release of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resource issues Friday night. The government announced the hike at a time when oil prices in the international market are on a downward trend. Brent crude price on Friday was 95.50 Per barrel barrel. Per barrel. per barrel. Hmm. It had gone as high as 129 $9 per barrel several weeks back. Okay, Source thank at you the so end. much. Let's see what we have. এইটুকুর মধ্যে কি আছে একটু দেখি। Diesel price hiked by 34 taka and per liter and octane by 46 taka per liter. So let's see. The government has increased fuel prices by 42.5% to 51.6%, highest in 20 years, dealing a big blow to the people already overwhelmed by the skyrocketing prices of essential goods amid record inflation. তো সরকার তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে 42.5 থেকে 51.6% পর্যন্ত, যেটা গত 20 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ডিলিং এ বিগ ব্লো টু পিপল মানে হচ্ছে সেই সব মানুষের উপর অনেক বড় আঘাত এনেছে এটা, যারা এরই মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে ঊর্ধ্বমুখী বা আকাশচুম্বী দাম সেটার দ্বারা এর মধ্যেই তারা হাবুডুবু খাচ্ছে এই রেকর্ড ইনফ্লেশনের মধ্যে। রেকর্ড ইনফ্লেশন হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির যে রেকর্ডটা আছে এর মধ্যে। The Energy and Mineral Resources Division on Friday night hiked diesel and kerosene prices by 34 taka per liter to 114 and octane and petrol prices by 46 taka liter to 135. তো এনার্জি এবং মিনারেল রিসোর্স ডিভিশন যেটা আছে খনিজ সম্পদ এবং হচ্ছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় শুক্রবার রাতে ডিজেল এবং কেরোসিনের দামটা হাইক করেছে, বাড়িয়ে দিয়েছে 34 টাকা পার লিটার থেকে 34 টাকা পার লিটারে বাড়িয়েছে এবং এটার দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে 114 এবং অকটেন এবং পেট্রোলের প্রাইস 46 টাকা প্রতি লিটারে বাড়িয়ে হয়েছে 135 টাকা। The new prices took effect at 12 a.m. on Saturday, said a press release of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources issued Friday night. এই নতুন দামের প্রভাবটা পড়বে, কার্যকর হবে শনিবার রাত 12টায়। দ্যাট মিনস শুক্রবার রাত 12টায় আর কি, শনিবার পড়ে যাচ্ছে। এই যেটা বলছে একটা প্রেস রিলিজ মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার, এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস, যেটা শুক্রবার রাতে ইস্যু করা হয়। The government announced the hike at a time when oil prices in the international market are on a downward trend. Brent crude price on Friday was 95.50 per barrel. It had gone as high as $129 per barrel several weeks back. So interesting তথ্য কিন্তু এখানে দেওয়া আছে যে এমন একটা টাইমে এই সরকার এই দামটা বাড়িয়েছে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামটা ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড মানে নিম্নমুখী একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, যেখানে শুক্রবারে ব্রেন্ট ক্রুড যেটা আছে যাকে বলা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের যে দামটা আছে সেটা ব্যারেল প্রতি ছিল $95.50 এবং এইটা বেশ কিছু সপ্তাহ পূর্বে ছিল $129 পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। দাম কমেছে। সোর্সেস বা সূত্র কি বলছে সেটা একটু আমরা শুরু করি।
মিস্টার আবু নাইম আছেন? ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। হ্যালো মিস্টার আবু নাইম, আপনাকে আমরা শুনতে আসসালামু পাচ্ছি। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। মিস্টার নাইম, সো গতকালকে তো নিউজ দেখেছেন, আজকে আমরা এটা একটু বিশ্লেষণ করছিলাম। তো ওকে আর্টিকেলটা কি স্যার। ওপেন করতে পেরেছেন? জি স্যার। তাহলে স্যার স্যার সোর্স সোর্সেস, থেকে পড়বো? এখান থেকে, হ্যাঁ সোর্সেস ওকে। থেকে পড়বেন। Sources at the Energy and Mineral Resource Division and Bangladesh Petrol Corporation (BPC) said the latest price hike is the highest since 2001. The previous highest diesel price hike was by 37 on 27th October 2008. The new hike broke that record as the price went up the 42.5% and that of octane by 51.6%. Diesel is the most consumed fuel in the country, accounting for around 73% for the country's total fuel consumption. Price hike of this fuel by 42.5% might have the destroys impact on the transport and daily essential product has happened last November when the government increased the diesel price by 23.8%, said traders and industry people. Nozul Hamid, State Minister for Power, Energy and Mineral Resource, however, said the people-friendly Awami League government always take decisions considering the comfort and convenience of the people. The government did not think of increasing the price of fuel as long as it was possible. Some adjustments have to be made in view of total global situation. If that situation normalizes, the fuel price will be revised accordingly, he said. অ্যাকর্ডিংলি, অ্যাকর্ডিংলি ই সেড। থ্যাংক ইউ, Accordingly, he said. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো খুব মজার কিছু তথ্য এখানে আছে, আমি একটু পড়ে দেখি কি অবস্থা। Sources at Energy and Mineral Resources Division and Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) said the latest price hike is the highest since 2001. তো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় এবং বিপিসির সূত্র মতে বর্তমান সর্বশেষ যে দাম বৃদ্ধিটা হয়েছে সেটা 2001 সাল থেকে সর্বোচ্চ। কারণ পূর্ববর্তী যে হাইয়েস্ট ডিজেল প্রাইস হাইক যেটা হয়েছিল, দাম বৃদ্ধি হয়েছিল 2008 সালে 27 অক্টোবরে 37.5% বাড়ানো হয়েছিল। নতুন যে মূল্য বৃদ্ধিটা সেটা ওই রেকর্ডটা ভেঙে দিয়েছে, কারণ এই প্রাইসটা এখন 42.5% উঠে গেছে এবং অকটেনে 51.6। Diesel is the most consumed fuel in the country, accounting for around 73% of the country's total fuel consumption. Price hike of this fuel by 42.5% might have a disastrous impact on the transport and daily essential products, as happened last November when government increased the diesel price by 23.8%, say traders and industry people. ডিজেলটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি খরচ করা জ্বালানি, কনজিউম এখানে আসলে গ্রহণ করা বা খরচ করা অর্থে যাবে, এবং এইটা হচ্ছে দেশের সম্পূর্ণ ফুয়েল বা জ্বালানি যে খরচটা হচ্ছে তার 73% কভার করছে, অ্যাকাউন্টিং ফর এর 73%ই হচ্ছে ডিজেল যাচ্ছে, 73 ভাগই ডিজেল। এবং এই জ্বালানির দামটা যখন 42%, 42.5% বাড়ানো হচ্ছে, এটার একটা ডিজাস্ট্রাস, খুবই ধ্বংসাত্মক প্রভাব হতে পারবে কিসের উপরে? ট্রান্সপোর্ট বা যাতায়াত এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরে। কারণ এটা গত নভেম্বরে এমনটা ঘটেছে যখন সরকার 23.8% দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল ডিজেলের। এটা বলছেন ব্যবসায়ীরা, ট্রেডার্সরা এবং ইন্ডাস্ট্রি পিপল, ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন।
Nasrul Hamid, State Minister for Power, Energy and Mineral Resources, however, said the people-friendly American government always takes decisions considering the comfort and convenience of the people. তো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নসরুল হামিদ তবু বলেছেন যে আহ, জনবান্ধব সরকার হচ্ছে সবসময় ডিসিশন নিচ্ছে মানুষের আরামায়েশ এবং সুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে। The government did not think of increasing the price of fuel as long as it was possible. Some adjustments have to be made in view of global situation. If the situation normalizes, the fuel prices will be revised accordingly, he said. সরকার আহ, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিল দাম বাড়ানোর কথা চিন্তা করে নাই, কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট বা কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে। যখন সিচুয়েশনটা নর্মালাইজেস বা স্বাভাবিক হয়ে আসবে তখন জ্বালানি তেলের দামটা রিভাইজ হবে, পুনর্নির্ধারিত হবে সুবিধা মতো, সুযোগ মতো। এখন হচ্ছে রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি শাকাওয়াত আলী বাবুল কি বলছেন একটু শুনি, মুখপাত্রদের কথাবার্তা আছে এখন। সো মিস শামু, প্লিজ কন্টিনিউ। Okay, sir. MD Shakhot Ali Babul, Joint Secretary of the Bangladesh Road Transport Owners Association, said, I do not see any reason to hike the price of diesel by 34 taka per liter. Every trip will now cost us 5,000 taka to 6,000 taka more. It has become difficult for us to provide transport services without hiking fares immediately. Many filling stations have stopped selling fuel oils since Friday evening. With such an abrupt decision, the situation has become complicated. A decision on transport fare will be made in a meeting Saturday, he had added. Abul ওকে, Kashem Khan, member of the Board of ট্রাস্টিজ। Trustees of Business Initiative Leading Development, said the latest fuel price increase will considerably increase transportation costs, which in return will impact prices across all sectors. He said global fuel prices went up recently. India also increased prices a few months ago. Hence, the Bangladesh government has increased the prices in view of the market reality. But we hope that the price hike is short term. International prices are falling, so fuel prices will stabilize and soon revert to earlier prices, he added. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা হচ্ছে রিভার্ট স্ট্যাবিলাইজ শব্দটা, হ্যাঁ। ওকে, লেটস সি। Mohammad Shakaut Ali Babul, Joint Secretary of the Bangladesh Road Transport Owners Association, said, I do not see any reason to hike the price of diesel by 34 taka per litre. Every trip will now cost us 5 to 6,000 taka more. It has become difficult for us to provide transport services without hiking fares immediately. তো শাকাত আলী বাবুল, যিনি বিআরটি এর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন মালিক সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি, তিনি বলেছেন যে আমি 34 টাকা লিটারে ডিজেল দাম বাড়ানো কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। এখন প্রত্যেকটা ট্রিপে আমাদের 5-6 হাজার টাকা বেশি খরচ হবে এবং এটা আমাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ভাড়া না বাড়িয়ে যাতায়াত ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসটা দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। Many filling stations have stopped selling fuel oil since Friday evening. With such an abrupt decision, the situation has become complicated. A decision on transport fare will be made in a Saturday meeting. Yeah. অনেক ফিলিং স্টেশনই হচ্ছে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই তেল বেচা বন্ধ করে দিয়েছে। এরকম হুটহাট অ্যাব্রাপ্ট হঠাৎ করে নেওয়া ডিসিশনের কারণে পরিস্থিতি হয়ে গেছে জটিল, কমপ্লিকেটেড, এবং শনিবারে একটা মিটিংয়ে ভাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যেটার আমরা অপেক্ষা করছি। আজকে পর্যন্ত একটু যাতায়াত হয়তো করা যাবে। তো আবুল কাশেম খান, মেম্বার অফ বিল্ড নামে একটা ইনিশিয়েটিভের বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার, তিনি বলেছেন দ্য লেটেস্ট ফুয়েল প্রাইস will increase will considerably increase transportation cost which in return will impact prices across all sectors. সাম্প্রতিক তেলের দাম বৃদ্ধিটা হচ্ছে কনসিডারেবলি তুলনামূলকভাবে বাড়িয়ে দেবে যাতায়াত খরচ, যেটা ফলশ্রুতিতে সমস্ত সেক্টরের দামে প্রভাব ফেলবে। He said global fuel prices went up recently. India also increased prices a few months ago. Hence,
হেন্স কোথায় গেল? Hence, the Bangladeshi government has increased the prices in view of market reality. উনি বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তো সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছিল, ইন্ডিয়াও হচ্ছে কয়েক মাস আগে তেলের দাম বাড়িয়েছে। সেই সুতরাং বাংলাদেশি সরকার হচ্ছে বাজারের বাস্তবতার নিরীক্ষে দামটা বাড়িয়ে দিয়েছে। But we hope that the price hike is short term. International prices are falling, so fuel prices will stabilize and soon revert to earlier prices. He added. উনি বলেছেন কিন্তু আমরা আশা করছি যে এই যে দাম বৃদ্ধিটা হচ্ছে শর্ট টার্ম। শর্ট টার্ম মানে কি? অল্প সময়। স্বল্প সময় বা স্বল্প মেয়াদে। তারা আশা করছেন যে এই দামটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যেহেতু পড়তির দিকে আছে, কমছে, তাই তেলের দামটা খুব শীঘ্রই হচ্ছে স্ট্যাবিলাইজ হবে বা স্থির জায়গাতে আসবে এবং Is আগের দামে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। স্ট্যাবিলাইজ মানে কি? স্থির না নিশাম? this sir? হ্যাঁ, তো এটা স্থির হবে এবং আগের দামে রিভার্ট করবে। রিভার্ট একটা সুন্দর শব্দ। রিভার্ট মানে কি? পরিবর্তন করবে। প্রত্যাবর্তন করবে, মানে আগের জায়গায় ফিরে যাবে। যেমন আগের। কনভার্ট যেটাকে। হ্যাঁ, আপনি একটা কাজ করলেন, ওটা মুছে আগের জায়গায় নিয়ে আসে। এটা বিশেষ করে কোনো কিছু এডিট করতে গেলে এটা দেখা যায়, রিভার্ট আসে। রিভার্ট মানে আপনি এডিট করার আগে যা ছিল ওই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে দেখা যায় ওকে ওই অবস্থাতে ফেরত যাবে। তো এগ্রিকালচার ইকোনমিস্ট জাহাঙ্গীর আলম খান কি বলছেন এটা দেখি মিস্টার নাইম, পরে দেখি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এগ্রিকালচারেও অনেকখানি Agriculture বৃষ্টি Jahangir Alam বৃষ্টি কম। Khan হ্যাঁ, said, বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে কি হয়েছে একটু শুনি পরে। agricultural economics Jahangir Alam Khan said, due to less rainfall this season, many people are installing pumps for irrigations, leading to an increase in expenditure. Now এক্সপেন্ডিচার। the increase in expenditure, now the increase in fuel price will further add to the cost. Usually 70% agriculture land is irrigated with diesel run water pump during the borrow season. There will be hard impact of the fuel price hit. Many will reduce production because of the rise in cost, which will lead to an increase in import. Rice import may double from the current amount of 10 to 15 lakhs tons. Shams Mahmood, former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, said this will have a negative impact on recovery for the export sector and the CMSE industry, both of which play a big role in the internal economy. Due to the ongoing load shedding and low gas pressure, the RMG and is backward linkage industries are already in trouble while the forex market is volatile. He said this fuel price increase will further erode our competitive advantage in the already changing চ্যালেঞ্জিং environment. Oh, চ্যালেঞ্জিং sorry, এনভায়রনমেন্ট। challenging environment. Shams, who is also the managing director of Shaha Danish Limited, said in the RMG sector, the main source of dollar earning for Bangladesh, we are to set the price for the 2023 spring season now. It will be very difficult to forecast and set proper price because of all the un- uncertainty in the cost of raw materials inputs, including energy and the dollar's
exchange rate for import. All those all those will ultimately have a negative impact on the financial sector. Haji Majidur Rahman, an importer of various commodities including onion, garlic, and ginger at Shambazar of Old Dhaka, told the Business Standard, ওকে, ওকে। থ্যাংক ইউ "We সো are মাচ মিস্টার নাইম। আগেরটুকু বলে দেখি কি অবস্থা। সো আপনি যেটুকু বললেন সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টরে কিরকম প্রভাব পড়ছে এবং পাশাপাশি আমাদের এক্সপোর্ট সেক্টরটাতে। সো লেটস চেক আউট। Agricultural economist Jangir Alam said due to less rainfall this season, many people are installing pumps for irrigation, leading to an increase in the expenditure. Now, the increase in fuel prices will further add to the cost. Usually, 70% of the agricultural land is irrigated with diesel and water pumps during the polo season. There will be a huge impact of the fuel price hike. Many will reduce production because of the rise in cost, which will lead to an increase in imports. Rising port may double from the current amount of 10 to 15 lakh tons. তো কৃষি অর্থনীতিবিদ জাহাঙ্গীর আলম খান বলেছেন, এই বছর এই সিজনে কিন্তু কম বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক মানুষই ইরিগেশন বা সেচের জন্য, ইরিগেশন হচ্ছে সেচের জন্য পাম্প বসাচ্ছে, যার কারণে খরচে বাড়ছে, এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে খরচ বা ব্যয়, এবং ফিউয়েল প্রাইসের যে দামটা বাড়ছে এটা কিন্তু ওই খরচের মধ্যে যুক্ত হবে, আরো বেশি গিয়ে যুক্ত হবে। সাধারণত আহ, আবাদি জমির 70%ই হচ্ছে সেচ দেওয়া হয় ডিজেল চালিত পানির পাম্প দিয়ে বড় সিজনের সময়। এই দাম বৃদ্ধির একটা বিশাল প্রভাব পড়বে। অনেকেই হচ্ছে উৎপাদন কমিয়ে দেবে, কারণ হচ্ছে বাড়তি খরচের জন্য, যেটা আমদানির উপর গিয়ে বাড়তি বোঝা বাড়াবে। এখন বর্তমানে 10 থেকে 15 লাখ টন চাল আমদানি হয়, সেখান থেকে চালের আমদানিটা কিন্তু বেড়ে যাবে, ডাবল হয়ে যাবে। Shams Mahmood, the former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, said these will have a negative impact on recovery for the export sector and the SMSE industry, with both of which play a vital role in the internal economy. Due to the ongoing load shedding and low gas pressure, the RMG and its backward linkage industry are already in trouble, while the forex market is volatile. এখানেও অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে, একটু নেগেটিভ সাইড আছে। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ফরমার যেটাকে বলা হচ্ছে, শামস মাহমুদ বলছে যে এইটা হচ্ছে এক্সপোর্ট সেক্টর এবং সেম এসসি ইন্ডাস্ট্রি যেটা আছে, এইটার রিকভারির যে একটা চেষ্টা চলছিল করোনার পরে, ওই সিএমএসসি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রভাব পড়বে, একটা নেগেটিভ ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে, যেটি যেই দুটো হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এমনিতেই চলমান লোডশেডিং এবং কম গ্যাস প্রেশার কমতি থাকার কারণে আরএমজি সেক্টর এবং এর ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি আছে, ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিগুলো একটু বোঝালে বুঝবে যে একটা গার্মেন্টস এর সাথে নির্ভরশীল বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি থাকে, যেমন হচ্ছে বোতাম ফ্যাক্টরি থাকে, সুতার স্পিনিং মিল থাকে, এগুলো হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের একটা অংশ। তো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর উপরে প্রভাবটা পড়বে এবং এরা অলরেডি বিপদের মধ্যে আছে এই লোডশেডিং আর লো গ্যাস প্রেসারের জন্য, যেখানে ফোরেক্স মার্কেটটা হচ্ছে ভলাটাইল। ফোরেক্স হচ্ছে ফরেন এক্সপোর্ট মার্কেট, যেটা বৈদেশিক রপ্তানির যে মার্কেটটা আছে এটাও ডাউনের দিকে আছে, চিন্তার বিষয়। ওকে, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। শুরু করবো স্যার? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কোথায় ছিলাম? ফোরেক্স মার্কেট, ফরেন এক্সপোর্ট মার্কেটটা হচ্ছে ভলাটাইল অবস্থায় আছে। ভলাটাইল তো আমাদের পরিচিত শব্দ, বলেন দেখি ভলাটাইল মানে কি? স্যার জায়গার নাম। ভলাটাইল হচ্ছে অস্থিতিশীল। ভলাটাইল হচ্ছে কি জিনিস মনে রাখবেন? অস্থিতিশীল। এটা আমরা ব্যাকে পেয়েছি, অনেকবার পেয়েছি। He said this fuel price increase will further erode our competitive advantage in an already challenging environment.
উনি বলেছেন এই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিটা আরো দূরবর্তীভাবে বা আরো সামনে আমাদেরকে আমাদের যে একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ছিল, কম্পিটিটিভ মানে হচ্ছে কি জিনিস, দ্বন্দ্ব, আমাদের প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতামূলক যে একটা সুবিধা ছিল সেটাকে আরো বেশি ইরোড করে দিবে। ইরোড মানে কি? প্রত্যাহার করা। আর একটু খেয়ে ফেলবে, সুবিধাটা খেয়ে ফেলবে। ইরোড মানে হচ্ছে ক্ষয় হওয়া। ঠিক আছে, আমাদের এমনিতে একটা চ্যালেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট আছে যেখানে ক্ষয় করে ফেলবে জিনিসটাকে। ওকে, Shams, who is also the managing director of Shasha Denims Limited, said in the RMG sector, the main source of dollar earnings for Bangladesh, we are set to set the prices for the 2023 spring season now. It will be very difficult to forecast and set proper prices due to because of all the uncertainty in the cost of raw material inputs. Okay. Shams, যিনি হচ্ছে including energy and dollar exchange rate for imports, all this will ultimately have a negative impact on the financial sector. শামস, যিনি শাসা ডেনিম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা এমডি, তিনি বলেছেন আরএমজি সেক্টরে বা আরএমজি ফুল মিনিং কি বলেন তো দেখি? আরএমজি সেক্টর যে বলছি, ফুল মিনিং কি? What's the full meaning of RMG? That means ready-made garments. Okay, রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে এরই মধ্যে হচ্ছে মেইন সোর্স অফ ডলার আর্নিং, যেটা বাংলাদেশের জন্য ডলার মানে ইনকামের একটা বড় সোর্স। সেক্ষেত্রে বলেছেন যে 2023 সালের স্প্রিং বসন্ত সিজনের যে দামটা নির্ধারণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং এইটা হচ্ছে আগে থেকে পূর্বাভাস দেওয়াটা এবং প্রপার দামটা ঠিক করাটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে আনসার্টেনিটি বা অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে কিসে? র ম্যাটেরিয়াল ইনপুট, কাঁচামালের যে দাম যেটা আছে, খরচ যেটা আছে, যার মধ্যে রয়েছে এনার্জি এবং হচ্ছে ডলার এক্সচেঞ্জ রেট। ডলার এক্সচেঞ্জ রেটটাও কিন্তু এলোমেলো অবস্থা ইম্পোর্টের জন্য। এই সমস্ত কিছুই আলটিমেটলি বা চূড়ান্তভাবে অর্থনৈতিক খাতে ঋণাত্মক প্রভাবটা ফেলবে। ওকে, সো শ্যামবাজারে এখন হচ্ছে আমরা একটু বাজারের দিকে যাই, কি অবস্থা এখানে প্রভাবটা পড়তে পারে। সো শ্যাম, কন্টিনিউ। হাজি মাজিদুর রহমান। Haji Majedur Rahman, and importer of various commodities including onion, garlic, and ginger at Shembazar of Old Dhaka, told the Business Standard, "We are already counting losses as importing products got costlier amid soaring dollar price. Now the fuel price hike just has just made the list of our concerns longer." Majedur regularly imports goods from India through Banapul and Bomra land ports, bringing a goods Leiden. laden truck from Banapul to Dhaka cost around to 28,000 Dhaka. The truck fare will now increase, and if the transport cost increases, the prices of these products will naturally go up. Eventually, the consumers will have to bear that extra cost, he said. Okay, thank you so much. Let's see. Haji Majidur Rahman, an importer of various commodities including onion, garlic, ginger at Shambhajar of Old Dhaka, told the Business Standard, "We are already counting losses as importing products got costlier amid soaring dollar price. Now, the fuel price hike has just made the list of our concerns longer." হাজি মাজিদুর রহমান, উনি বিভিন্ন কমোডিটিস, কমোডিটিস কি জিনিস? পণ্য, পণ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানিকারক, যার মধ্যে রয়েছে পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন। শ্যামবাজার, পুরান ঢাকা শ্যামবাজারে তিনি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেছেন, আমরা এর মধ্যেই হচ্ছে মানে লস গুনছি, যেটাকে বলে আমদানি করতে গিয়ে। কারণ হচ্ছে ডলারের প্রাইস সোরিং, সোরিং হচ্ছে খুবই বাড়তে থাকা, চড়তে থাকা ডলার প্রাইসের মধ্যে আমদানি করা পণ্যের আমদানিটা হচ্ছে খরুচে হয়ে গেছে। তার উপরে এই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিটা আমাদের যে চিন্তার যে লিস্টটা আছে সেটাকে লম্বা করছে।
স্যার এখানে আমিষ যে এটা কি? অ্যামিড হচ্ছে মধ্যে, অ্যামিড মধ্যে, এইসব কিছুর মধ্যে বাড়তে থাকা ডলারের দামের মধ্যে ইম্পোর্টিং প্রোডাক্টস মানে পণ্য আমদানি করাটা আরো খরচ পড়ে যাচ্ছে, এটা বলা হচ্ছে অ্যামিড প্রিপোজিশন। আমিষ কি তাহলে অ্যামাং এটা বোঝায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মতো করে বলতে পারবে। তবে অ্যামিড হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে সবচেয়ে ভালো যাবে। এখানে অ্যামিডের জায়গায় এমন ব্যবহার করা যায়, বিডিং বিটুইন, এগুলো করা যায়। ওকে, সো যেই জায়গাটাতে যেটা স্ট্যান্ডার্ড কোন হবে দিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। আর এখানে আর্টিকেল পড়তে পড়তে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোনটায় কি বসাতে পারবে। ওকে, so Majidur regularly imports goods from India through Benapol and Bhumra land ports, bringing a goods laden truck from Benapol to Dhaka cost around Dhaka 28,000. The truck fare will now increase, and if the transport cost increases, the prices of these products will naturally go up. Eventually, the consumers will have to bear that extra cost, he said. তো মাজিদুর নিয়মিতই বেনাপোল এবং ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে মালামাল নিয়ে আসেন, আমদানি করেন। তো গুডস লেইডেন ট্রাক, লেইডেন মানে হচ্ছে বোঝাই, ঠিক আছে, গুডস লেইডেন মানে হচ্ছে মালামাল বোঝাই ট্রাক বেনাপোল থেকে ঢাকা নিয়ে আসতে 28,000 টাকার মতো খরচ করে। ট্রাকের ভাড়া তো এখন বাড়বেই, এবং যাতায়াত ভাড়াটা বাড়লে এই প্রোডাক্টগুলোর দামটা ন্যাচারালি মানে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে, গোয়া ইভেনচুয়ালি ফলশ্রুতিতে শেষমেশ কাস্টমারদের বা কনজিউমার যারা আছে ভোক্তাদের ওই অতিরিক্ত খরচটা বহন করতে হবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো মিস জিমি আমাদের সাথে যুক্ত আছে। মিস জিমি, আপনি পড়ার জন্য রেডি আছেন? আর ইউ দেয়ার? ওকে, আই কাম সি ইউর হ্যান্ড রেজিং। সো মিস্টার নাইম, পড়েন দেখি। Yes, sir. Mohammad Amirul Haq, Managing Director of Seacom Group, said traders have not yet overcome the shock of the previous increase in fuel price. The domestic market is reeling from the dollar's crisis and the increase in the price of raw materials in the global market. Such a massive price hike of fuel oils again will shock all sectors. The government made profit by selling fuel oil to us at higher price when the prices were lower in the global market. So the government could have subsidized সাবসিডাইজড, energy now, এটাকে হচ্ছে সাবসিডাইজড। subsidized energy night. Besides, instead of raising the price by 40 to 45% at once, a 10 to 15% hike would have been more logical. Speaking with the Business Standard Dhaka Chamber of Commerce and Industry, President Rezwan Rahman said, fuel is an essential commodity. This affect this affect everyone and everything from the মার্জিনালাইজড পিপল। margin, marginalized people to transportation cost. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। However, সো দেখি এই পর্যন্ত কি আছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো বাকিদের একটু মিউট করে দিই। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইন্টারেস্টিং থিং, কি অবস্থা দেখি। Mohammad Amirul Haq, managing director of Seacom Group, said traders have not yet overcome the shock of the previous increase in fuel prices. The domestic market is reeling from the dollar crisis and the increase in the prices of raw materials in the global market. Such a massive price hike of fuel oils again will shock all sectors. তো সিকম গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আমিরুল হক বলছিলেন যে ব্যবসায়ীরা এখন পর্যন্ত হচ্ছে পূর্ব পূর্বে যে দামটা বেড়েছিল নভেম্বর 2021, সেই দামের যে শকটা আছে সেটা এখনো ওভারকাম করতে পারেননি, পার করে আসতে পারেননি। আমাদের যে ডোমেস্টিক মার্কেট বা আমাদের দেশের যে আভ্যন্তরীণ বাজারটা আছে এখনো রিলিং ফ্রম হচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছে কিসের থেকে? ডলারের সংকটের কারণে ঘুরপাক খাচ্ছে, এবং
আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের যে দামের বৃদ্ধিটা আছে সেটার কারণে এখনো আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে, ঘুরছে, বলাটাই। Such a massive price hike of fuel oil sector with shock all sectors, সমস্ত সেক্টরকে ধাক্কা দিবে এই ম্যাসিভ বিশাল ঊর্ধ্বগতিটা। The government made profits by selling fuel oils to us at a higher prices when the prices were lower in the global market. So the government could have subsidized energy now. Besides, instead of raising the price by 40 to 45% at once, a 10 to 15% hike would have been more logical. তো বলা হচ্ছে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে হচ্ছে তেলের দামটা কমে গিয়েছিল তখন সরকার আমাদের কাছে উঁচু দামে ফুয়েল বেচে মুনাফা করেছে। তাই সরকার এখন এই সময়টাতে সাবসিডাইজ বা ভর্তুকি দিতে পারতো তেলের উপর। পাশাপাশি একবারে 40 থেকে 45% বাড়ানোর পরিবর্তে 10 থেকে 15% বাড়ানোটা আরো যুক্তিসঙ্গত হতো, এটা বলা হচ্ছে। প্রিটি ইন্টারেস্টিং থিং। স্পিকিং উইথ দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, এটা বলেছেন মোহাম্মদ আমিনুল হক। সো দেখি, স্পিকিং উইথ দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, DCCI President Rizwan Rahman said, fuel is an essential commodity. These affects everyone and everything from the marginalized people to transportation costs. তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কথা বলার সময় ইবিএস এর সাথে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট রিজওয়ান রহমান বলেছেন, আহ, জ্বালানি তেল যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা এসেনশিয়াল কমোডিটি, একটা অপরিহার্য জিনিস, প্রয়োজনীয় জিনিস। এইটা সবাইকে সবার উপর প্রভাব ফেলবে এবং সবকিছু, সেটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে, মার্জিনালাইজ পিপল হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, একেবারে রুরাল পর্যায়ের লোকজন থেকে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বা যাতায়াত ভাড়া সমস্ত কিছু পর্যন্ত। সো দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট হ্যাভ বিন অনগোয়িং। সো মিস্টার আমজাদ কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন। মিস্টার আমজাদ, মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। ওকে মিস্টার আমজাদ, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? মাইক্রোফোন জি আবার জি on। হ্যাঁ, বলুন মিস্টার আমজাদ। আমরা আর্টিকেলটা পড়ছিলাম, আপনি কি আমাদের সাথে আর্টিকেলটা দেখছেন? জি জি দেখতেছি। আচ্ছা, পড়বেন, পড়েন দেখি আমাদের সাথে। আমরা কিন্তু সবাই মিলে আর্টিকেলটা পড়ি। সো আপনি আমাদের সাথে ফলো করলে সেই ক্ষেত্রে আপনি আর্টিকেলটা পড়তে পারেন। জি পড়ছি। However, we didn't have too much of a choice. The transport minister recently told us that the government is importing oil. Everything is related to the volatile dollar market. Until we are able to stabilize the ongoing dollar crisis are bound to face pressure. Production costs are set to go up and business will bear the brunt of this. This additional expenditure was not considered when we did our books of accounts last year. Large businesses may survive this phase, but small ones will find it very hard. We urge the government to remain alert and observant and take appropriate measures to neutralize the situation, he added. In its press release, the Energy and Mineral Resources Division claims that the PPC has posted a loss of eight thousand 14.51 crore in fuel oil sales in the last 6 months. At present, due to the international oil market situation, national price adjustments have become essential to keep PPC import operations normal, it says. India fixed to price of diesel at Rs 92.76 per litre and petrol at Rs 106.03 per litre in Kolkata on 22 May 2020, which has remained in place till now, it mentions. These prices correspond to Taka 140.09 and Tata 130.42 respectively in the wars compared to Kolkata. The price of diesel in Bangladesh was Taka 34.09 less.
per liter and petrol taka 44.542 less per liter as the price is low. It is time to increase the price of fuel oil as there is a fear of oil smuggling, it argues. Okay, thank you so much While for finishing this one. যাক, খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য শেষ প্যারাতে আছে। শেষ প্যারাতে আছে, এটা একটু দেখি পড়ে দেখি কি অবস্থা। However, we didn't have much of a choice. We didn't have too much of a choice. যে তবু আমাদের আসলে খুব বেশি একটা যে চয়েস ছিল তা না। The transport minister recently told us that the government is importing oil. Everything is related to the volatile dollar market. Until we are able to stabilize the ongoing dollar crisis and bound to face pressure. তো ট্রান্সপোর্টেশন মিনিস্টার যিনি আছেন তিনি সম্প্রতি আমাদেরকে বলেছেন যে সরকার তেল আমদানি করছে, সবকিছুই হচ্ছে ওই ভলাটাইল বা অস্থিতিশীল ডলার মার্কেটের উপর সাথে সম্পর্কিত। এখন পর্যন্ত আমরা ডলার ক্রাইসিস যেটা চলছে সেটাকে স্ট্যাবিলাইজ করার চেষ্টা করছি, স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রেশার ফেস করতে আমরা বাধ্য। Production costs are set to go up, and business will bear the brunt of this. This additional expenditure was not considered when we did our books of accounts last year. তো প্রোডাকশন কস্ট যেটা আছে, আহ, উৎপাদন খরচ যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাড়বে, এবং ব্যবসা যেগুলো আছে সেগুলো এর ভোগান্তিটা বা এর ঝালটা এর উপর দিয়ে যাবে। বিয়ার দ্য ব্রান্ট অফ দিস। বিয়ার দ্য ব্রান্ট হচ্ছে খুব সুন্দর কিন্তু একটা ফ্রেজ, দ্যাট মিনস এটার ভোগান্তিটা বা ফলাফলটা বহন করতে হবে। এবং এই অতিরিক্ত খরচটা আছে, ব্যাট আছে, সেটা কনসিডার করা হয়নি বা চিন্তা করা হয়নি যখন আমরা গত বছর আমাদের কাগজ কলমের হিসাবটা হয়েছে, উই ডিড আওয়ার বুক অফ অ্যাকাউন্টস, হিসাবপত্র যখন নিয়ে বসা হয়েছিল তখন এটা করা হয়নি। Large businesses may survive this phase, but small ones will find it very hard. We urge the government to remain alert and observant and take appropriate measures to neutralize the situation. বড় ব্যবসাগুলো হয়তো এই দশাটা ফেজটা হচ্ছে কাটিয়ে উঠবে, সার্ভাইভ, কিন্তু ছোটদের কিন্তু কষ্ট হয়ে যাবে, কঠিন হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা সরকারকে আহ্বান জানাই, আর্জ করি যে তারা যাতে সাবধান থাকেন এবং অবজারভেন্ট থাকেন। অবজারভেন্ট মানে হচ্ছে একটু নজরে রাখেন, পর্যবেক্ষণ করেন, সতর্ক থাকেন, এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার যাতে নেওয়া হয়, যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয় এই সিচুয়েশনটাকে বা এই পরিস্থিতিটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য, প্রশমন করার জন্য। In its press release, the Energy and Mineral Resource Division claims that the BPC has posted a loss of 8,014.51 crore in fuel oil sales in the last 6 months. এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিভাগ হচ্ছে এটা দাবি করেছে যে বিপিসি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনটা গত 6 মাসে জ্বালানি তেল বিক্রিতে 8,014,51 লাখ টাকা লস দেখিয়েছে। At present, due to the international oil market situation, rational price adjustments have become essential to keep BPC's import operations normal, it says. বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী ন্যাশনাল প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট, ন্যাশনাল মানে হচ্ছে যৌক্তিক যে দামের অ্যাডজাস্টমেন্টটাকে করা হচ্ছে সেটা অপরিহার্য হয়ে গিয়েছে। বিপিসির আমদানির যে কার্যক্রম আছে সেটা স্বাভাবিক রাখার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টটা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইন্ডিয়া ফিক্স দ্য প্রাইস অফ ডিজেল অ্যাট আরএস, আরএস হচ্ছে ইন্ডিয়ান রুপি যেটাকে বলা হচ্ছে, 92.76 per liter, and petrol at 106.03 rupee per liter in Kolkata on 22nd May 2022, which has remained in place till now, mentions. These prices correspond to 140.09 and 130.42 respectively. In other words, compared to Kolkata, the price of diesel in Bangladesh was 34.09 less per liter and petrol 44.42 less per liter. As the price is low, it is time to increase the price of fuel oil as there is a fear of oil smuggling, it argues. So interesting বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া 2022 সালের 22 মেতে কলকাতাতে হচ্ছে ডিজেলের দাম 92.76 রুপি ছিল এবং পেট্রোলটা ছিল 106.03। এটা এখন পর্যন্ত আছে, উল্লেখ করা হচ্ছে। এই দামগুলো হচ্ছে করেসপন্ড টু কিসের সাথে সম্পর্কিত আছে, 114 এবং 130 টাকা থেকে দাঁড়িয়েছে। অন্য কথায় কলকাতার সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের ডিজেলের দামটা হচ্ছে 34 টাকা প্রতি লিটারে কম ছিল এবং পেট্রোল 40 টাকা প্রতি লিটারে কম ছিল। যেহেতু তেলের দামটা কম,
এই কারণে জ্বালানি তেলের দামটা বাড়ানোর সময় এসেছে, না হলে তেল চোরাচালানের ভয় আছে। পাশের দেশে কিন্তু তেলের দাম বেশি, তো এখান থেকে তেল চোরাচালানোর একটা ভয় আছে। তো সব মিলিয়ে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন। উই আর স্টাক ইন দিস নেক ডিপ, আমরা মোটামুটি গলা পর্যন্ত আটকে আছে। সো এনিওয়ে, দিস এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল। আমাদের আর্টিকেলটা শেষ হলো, এবং এইটার উপর নেক্সট দিন আমরা যেটা ডিসকাস করতে পারি বা প্রেজেন্টেশন রাখতে পারি সেটা হচ্ছে এটার প্রভাবটা, এই যে জ্বালানি তেল বা ফিউল প্রাইসেস যে বাড়ছে, এবং আসলে এটার প্রভাবটা কাল থেকে টের পাওয়া যাবে। কেন পাওয়া যাবে বলেন তো দেখি? কালকে থেকে কেন, আজকে থেকে নয় কেন? তেলের দাম তো শুক্রবার রাত থেকে বেড়েছে, সেটা কালকে প্রভাব টের পাবো কিভাবে? কে বলতে পারবে? মিস শামু, মিস্টার নাইম, মিস জিমি, মিস্টার আমজাদ, বলেন তো দেখি আগামীকালকে কেন টের পাবো প্রভাবটা? এবং আসলে আপনারা মানে প্র্যাকটিক্যালি বলতে পারবেন আসলে প্রভাবটা কি আছে। মিস্টার নাইম কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, শুক্র শনি তো অফিস টফিস বন্ধ থাকে, এখন রবিবার থেকে তো সবার ট্রাভেল যাতায়াতের শুরু, শুরু, এটা একটা কারণে কারণ। হয়তো বা। আরেকটা মিস্টার নাইম বলেন দেখি। স্যার এই ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে আজকে হয়তো একটু আজকে মিটিং স্থিতিশীল হয়, যেতে পারে। আজকে জি স্যার। স্থিতিশীল যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে এখনো মিটিং হ্যাঁ, হয় নাই, হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্টেশনের জি স্যার। জায়গাটাতে মিটিং কাল হয়। কালকে থেকে এটার চাপটা পুরোপুরি পড়বে। বলে না যে অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। জি স্যার। গতবার বোধহয় যে দামটা বেড়েছিল নভেম্বর 2021-এ, তখন কিন্তু গাড়ি বন্ধ ছিল মনে হয় বেশ কয়েকদিন, 2-3 দিন বন্ধ ছিল। জি, জি, জি তারপর স্যার। ডিসিশন এসেছে, এবার এত বেশি বেড়েছে যে সবাই একটু শক, মানে মোটামুটি ভালো লেভেলের শক, যে এটার জন্য আজকে পর্যন্ত আমি আমি গাড়িতে আসলাম যে দাম আগেরটাই ভাড়া ছিল। দ্যাট মিনস আজকে রাতে ডিসিশন আসার পরে কালকে বোঝা যাবে কি অবস্থা। কারণ বাড়াতে হবে একটা ভালো পরিমাণের দাম, মানে বাস ভাড়া তা বাড়বে তো অবশ্যই স্যার। স্যার এটার। সব থেকে স্যার নৌ পরিবহন, বাস যা আছে স্যার সব এখন ক্ষেত্রেই তো যখন দাম বাড়বে। বাড়বে তখন মানুষের কাছ থেকে বাসওয়ালারা কি ধরনের বিহেভিয়ার পাবে এটা নিয়ে ওরাও চিন্তা করছে। সো দিস ইজ এ বিগ দেখা ডিসিশন। যাক। আজকের ডিসিশনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, এবং কালকে রাস্তায় নামলে বুঝে যাবে কি অবস্থা। সো থিংস আর গোনা টার্ন আউট ফর বেটার অর ওয়ার্স। সো ইটস আপ টু ইউ। আপনাদের এখন হচ্ছে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট প্রভাবটা কি। এই যে আমাদের দেশে যে ডিজেল প্রাইসটা বেড়ে গেল, ডিজেলের দাম বাড়ার কারণে অনেক জায়গাতে প্রভাব পড়ছে। পেট্রোল অকটেনের একটা ছোটখাটো প্রভাব হচ্ছে বাইক এবং হচ্ছে প্রাইভেট কারের উপরে, বাট ওভারঅল ডিজেল প্রাইসটা বেড়ে যাওয়াটা হচ্ছে সব সেক্টরে। এই যে আপনারা এতগুলো মুখপাত্রের কথা শুনলেন, তারা কিন্তু প্রত্যেকে এক একটা সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করে। এগ্রিকালচার ছিল সেখানে, কাঁচা বাজারে যে জিনিস যারা আমদানি করেন তারা ছিল, ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি ছিলেন, চেম্বার অফ কমার্সে ছিলেন, আরএমজি সেক্টরের মুখপাত্র ছিলেন, সব দিক থেকে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন ছিলেন, এবং ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি যারা মালিক সমিতি আছে তাদের পক্ষ থেকে কথাবার্তা আমি শুনেছি। সো এভরিওয়্যার দেয়ার উইল বি ইম্প্যাক্ট, দেয়ার উইল বি শক ওয়েভস। সো আপনারা হচ্ছে নেক্সট দিন এটার জন্য প্রস্তুতি নেবেন যে এটার প্রভাবটা কেমন পড়তে পারে বা পড়ছে। we're going to discuss about that, the impact of fuel price hike. Okay, so this will be the next session's topic that we're going to discuss at ওকে স্যার। present. So thank you so much for being here যারা তখন ধরে দেখছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। So we'll be back again tomorrow with this discussion, and thank you for being here. Have a nice time. স্যার ভালো থাকবেন, নেক্সট টাইম দেখা Okay. হবে।